I am extremely thankful to all my bookworm members, the reviewers, the supporters, the motivators, the listeners for making bookworm what it is today. And this 11 years have been really enlightening, and it is very heartening to see that our momentum is still gathering more and more people are joining. So once again, with folded hands, I really thank you very much for making bookworm what it is. Some people do not need introduction. પરેશભાઈની તો introduction શું કરવાની હોય? પરંતુ some people are introduced not because we want to say anything about him which is already known, but the introductions are said so that whatever they have done in their life motivates you, inspires you, and they tell you to do something which it's worth doing in this human life. 1970 હું માનું છું ત્યાં સુધી પરેશભાઈ રંગમંચમાં આપણા થિયેટરમાં પ્રવેશ્યા. And in very short time, he made theater on his own. There's a great impact that Paresh Bhai left on the entire theater. He entered Bollywood in 1985 with the film Arjun. And till today, he has done more than 200 films. But what a journey this has been, sir. You have enthralled us with extremely awe-inspiring performances. And sir, this is not saying just because I have to say it, this is coming from my heart. Of course, all of us, I'm a die-hard fan of your acting. Well, his passion for theater is unknown. So even if he is in film today, બે નાટકની મારે વાત કરવી છે. એક હતું ડિયર ફાધર, રાધર છે ડિયર ફાધર, જે ગુજરાતી રંગભૂમિનું કદાચ શ્રેષ્ઠ ગણાય એમાંનું એક નાટક છે. और अगर हिंदी में किशन वर्सेस कन्हैया जिसने एक नया मुकाम रखा અને એની પરથી ઓ માય ગોડ બન્યું, જે આપણને બધાને ખબર છે કે what level of movie that was. So his passion also continues although he's so busy in Bollywood. પરેશભાઈની વાત કરીએ ત્યારે suddenly you think that there are so many roles which are coming, and you just remember Paresh Rawal in different roles where he has really transformed himself into those roles so beautifully. Whether it was Ilyas, the blind man in Aankhe, or whether it was Velji Bhai in Sir, whether it was a wonderful Tiku in Tamanna, or it was a Radheshyam Tiwari in Hangam, I loved that movie, or Hari Bhai in Chachi 420, or Suleiman Bhai in Vastav, or Manilal in Avara Pagal Divana. I just can go on and on because every character that he has portrayed has really left a lasting impression in everybody's mind. But allow me to say this, sir, that there are three roles which I feel are, the landmark that you have left us with. The Sardar by Ketan Mehta, what an acting, what a movie, what a portrayal of the great man Sardar. Sir, thank you very much for doing this for entire country. Kanji Bhai of Oh My God, this movie was a really, content-rich movie, which is so much essential. His acting, the message, everything was so wonderful that even today, I can't forget a single moment from Oh My God. અને જો કદાચ પરેશજી આખા ભારતનું કોઈ સૌથી પ્રિય પાત્ર હોય, મારું તો ખરું જ, પણ સમગ્ર ભારતનું બધા જ કુટુંબમાં જો કદાચ કોઈ એક વોટિંગ કરવામાં આવે કે અત્યાર સુધીના બોલિવૂડમાં તમારું સૌથી પ્રિય પાત્ર કયું, તો બિલીવ મી, ઇન ટોપ 5 જ્યારે આવશે ત્યારે એક ચોક્કસ આવશે, બાબુરાવ ગણપતરાવ આપટે of Hera Fairy. Sir, I just can't believe that how somebody can act this way. આપે આપના અદ્ભુત અભિનયથી બધા જ પાત્રોને અમારા હૃદયમાં આપે જીવંત રાખ્યા છે. Well, he's Padma Shri, he's National Award winner, he's a Filmfare Award winner. But apart from that, Paresh Bhai is a very versatile actor. Paresh Bhai, we love you, we adore you, and I must thank you, sir, because you have entertained us. તમે એટલો બધો અમને entertain કર્યા છે with your fantastic acting. You have also educated us, let's say through Tamanna. You also enlightened us through Oh My God, and so many other movies that you have really enlivened has left a lasting impression. And
એક ભારતીય તરીકે તો બધાને ગર્વ છે જ, પણ પરેશભાઈ એક ગુજરાતી તરીકે અમારું છાતી ગર્વથી ફૂલે છે કે પરેશ રાવળ અમારાના એક ગુજરાતી છે. So thank you very much, Pareshbhai. And if you allow, so can we start the questions now? આની ઓળખતી તો હે મળ્યો છે. Pareshbhai, can you hear me? Pareshbhai? Can you hear me? Yeah, sir. Thank you, sir. I can see you. So if you allow me, can I start asking you the questions? Yeah, please go ahead, please. Pehla to sir, thank you very much. Once again, I really have to pinch myself that I'm really talking to a person called Paresh Rawal. Pehlo prashna, I want to share with people that Paresh Bhai has given thousands and thousands of interviews in all kinds of languages. But I requested him that can we mix and match Gujarati and English, and તરત જ માની ગયા. Yeah, Gujarati. પરેશભાઈ, thank you very much for Hindi, that. English. એક ગુજરાતી તરીકે જે તમારી સાથે અમે તાદાત્મ્ય સ્થાપી શકીશું એ કદાચ ગુજરાત ઇંગ્લિશમાં નહીં આવે, તો હું વચ્ચે ગુજરાતી કરીશ તો મને તેના માટે છૂટ આપશો. ગુજરાતીમાં મહેસાણાની બોલીમાં એ બોલીશું, ડોન્ટ વરી. પરેશભાઈ, મારો પહેલો પ્રશ્ન છે કે તમને ક્યારે એવું લાગ્યું કે તમે તમારી જિંદગીમાં ફક્ત એક્ટર જ થશો અને બીજું કાંઈ નહીં? આ તમે જેમ ભણતા જાઓ ને એમ તમને ખબર પડે કે તમે આના માટે મિસફિટ છો. તમને આ જ આવડે છે અને તમારે આ કરવું જોઈએ. કેન યુ હિયર મી? યા સર, એબ્સોલ્યુટલી. એટલે સ્કૂલમાં હું નાટકોમાં ને બધે ભાગ લેતો હતો. બહુ તોફાની વિદ્યાર્થી હતો, પણ નાટકોમાં ભાગ લેતો હતો એટલે મારા શિક્ષકો બારે હું બહુ સદભાગ્યનો ખરેખર નસીબનો બળિયો માણસ છું કે મને એવા ટીચરો મળેલા કે જે લોકો મને પ્રેમ કરતા હતા. મારામાં સંસ્કારની સાથે સાથે મને ઘરની બહાર એક ઘર મળી રહેલું. એમાં ખાસ કરીને ઉલ્લેખ કરી મારા સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ ઇન્દુબેન પટેલ, જે 95 વર્ષના થયા હમણાં. એમણે મને બહુ પ્રેમ કર્યો છે અને એમણે મને બહુ સાચવ્યો છે. બાકી મારા જેવો વિદ્યાર્થી કોઈ સ્કૂલ સંઘરે નહીં એવું કહેવાતું હતું. ત્યારે એમણે મને પ્રેમ આપ્યો, મને માવજત કરી, સંસ્કાર એના સાથે સાથે કહ્યું કે ભાઈ તને આ આવડે છે, તું આ કરજે, આ છોડતો નહીં. પછી હું કોલેજમાં આવ્યો તો કોલેજમાં પણ એવી રીતે મને પ્રિન્સિપલ મળ્યા, ડોક્ટર યુ આર કોહલી. તો મને યુ પીપલ આર ગુડ એટ ઇટ, કીપ ઓન ડુઈંગ ઇટ. ત્યારથી જર્ની શરૂ થઈ. પણ મને એક સમજાઈ ગયું હતું કે આ જ આવડે છે ને આ જ હું કરી શકીશ. આમાં મારું મન લાગે છે, આમાં મારું દિલ લાગે છે. જેને કે ચિત્ત ચોંટી જવું, એ આ વસ્તુ હતી. આપ, હું માનું છું ત્યાં સુધી આપ એનએમ કોલેજ મુંબઈમાં આપ ભણ્યા હતા ને? એનએમ કોલેજ, નરસિંહ મોહનજી કોલેજ. ત્યારે નમો હતી નરસિંહ મોહનજી કોલેજ. ત્યારે નરસિંહ મોહનજી કોલેજ હતી ને અત્યારે પણ નમો છે, નરેન્દ્ર મોદી. વેરી વેલ સેડ. પરેશભાઈ, તમે 1972માં, હું જે રીતે સમજુ છું, એ આપે થિયેટરમાં એન્ટ્રી કરી. લગભગ 15 વર્ષ સુધી આપ થિયેટરમાં રહ્યા, અને થિયેટરમાં તો એવરીબડી નોઝ વોટ પરેશ રાવલ હેઝ ડન. પછી 1985માં આપ બોલિવૂડમાં પ્રવેશ્યા. તો આ થિયેટરમાંથી બોલિવૂડમાં જવાની જે તમારી આખી જર્ની કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થઈ અને કેમ થઈ? મેં 1977માં એક નાટક કરેલું તોખાર નામે, જે નાટકે બહુ મોટો ખળભળાટ મચાવી દીધેલો. અને એ નાટક જોવા માટે એ ટાઈમના ફિલ્મ જગતના, કે જે પ્રકારની એક્ટિંગમાં હું માનતો, જે પ્રકારની ફિલ્મો મને કરવી ગમતી હતી, ગમે છે, કે શ્યામ બેનેગલ, ગોવિંદ નિલાની, કેતન મહેતા, કુમાર સાહાની, એ લોકો જોવા આવતા હતા. નસીરુદ્દીન શાહ જેવા કલાકારો, ઓમ પુરી જેવા કલાકારો. અને મેં જર્ની શરૂ કરી સ્ટ્રગલની મારી આર્ટ સિનેમામાં. આર્ટ સિનેમામાં જે આ લોકો જે એક્ટિંગ કરે છે, સાચી એક્ટિંગ છે. આ જે ફિલ્મો છે, સાચી ફિલ્મો છે, કે જે એન્ટરટેનિંગ તો છે પણ સાથે સાથે કે મેસેજ પણ આપે છે અને શુદ્ધ સાત્વિક વસ્તુ છે બધી. પણ ત્યાં અમે 3 વર્ષ સ્ટ્રગલ, મને સમજાયું કે ત્યાં પણ સ્ટાર સિસ્ટમ છે. ત્યાં પણ નસીરુદ્દીન શાહ શબાના, ઓમપુરી દીપ્તિ નવલ, ફારૂક શેખ શબાના, આ બધું સ્ટાર સિસ્ટમ છે. તો પછી મેં કહ્યું ચલો આપણે થિયેટરમાં જઈએ, અહીંયા ગજ નહીં વાગે. પણ સમહાઉ
82 માં આઈ મેટ કેતનભાઈ મહેતા. એ મારા નાટકો જોવા આવતા હતા અને એની પિક્ચર હતી હોલી અને ભવની ભવાઈ. ભવની ભવાઈમાં હું એમની સાથે હતો. પછી મિર્ચ મસાલા, એમાં પણ મેં બહુ નાનકડો રોલ કરેલો અને હોલીની અંદર પણ નાનકડો રોલ કરેલો. પણ એટલે ધીરે ધીરે વાત ફેલાઈ છે ને કે સારો એક્ટર આવ્યો છે એટલે 85 ની અંદર પહેલી મને મળી અર્જુન, જે મેઇન સ્ટ્રીમ છે ને ફિલ્મ કો, કે જેમાં સની દેઓલ મોટો ટોપ સ્ટાર, રાહુલ રવેલ આટલો મોટો ટોપનો ડિરેક્ટર, જાવેદ અખ્તરે લખેલી, કરીમ મુરાનીને એ લોકોએ પ્રોડ્યુસ કરેલી, જે ફિલ્મ હિટ થઈ ગયેલી. હવે ત્યારથી પછી એકવાર તમે એકવાર ફિલ્મ હિટ થઈ જાય પછી તમે ફર્યા કરો, એટલે એવી રીતે એ જર્ની શરૂ થયેલી. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ, કારણ કે આપ થિયેટરમાંથી મૂવીમાં આવ્યા તો અમને પરેશ રાવળના આટલા અદ્ભુત રોલ જોવાનો ચાન્સ મળ્યો અને હજી અમે જોતા જ રહીશું, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બે વસ્તુ મારે આપનામાંથી પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. એક આપે વાત કરી કે આર્ટ સિનેમા, તો મને યાદ છે કે અમે જ્યારે મેડિકલ કોલેજમાં વડોદરા અને બધે ભણતા, અને તે વખતે એક પેરેલલ સિનેમા વર્સિસ મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમા એક એવું એક ટાઇટલ ગણાતું. તો તમારો પર્ટિક્યુલર ઓપિનિયન શું છે? ઇઝ ધ પેરેલલ સિનેમા આર્ટ સિનેમા કે પછી ઇટ શુડ બી ધી કન્ટેન્ટ ડ્રીવન સિનેમા? આપનું શું મંતવ્ય છે? પેરેલલ સિનેમા વિશે? જી, આપણે એક પેરેલલ સિનેમા પછી મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમા, એ જે એકચ્યુઅલી જે આ બધી ટર્મિનોલોજી છે, કારણ કે એમાં બેઝિકલી તો મેસેજ અપાતો હતો. તો અત્યારે તો ઘણા બધા કન્ટેન્ટ ડ્રીવન સિનેમા છે, તો આપનો આ પેરેલલ સિનેમા અને આ બધા ટર્મિનોલોજી છે એના વિશે આપના વિશે શું માનવું છે? અભિનવ વિશે તમારો બહુ બ્રોકન આવે છે સવાલ. ઓકે, હા, હવે સંભળાય છે સર? યા, હવે બરાબર સંભળાય. ના, એટલે મારો પ્રશ્ન એ છે સર કે પેરેલલ સિનેમા અને મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમા વિશે ઘણી ચર્ચાઓ થતી રહેતી હોય છે અને એની સામે કન્ટેન્ટ ડ્રીવન સિનેમાની પણ વાત આવે છે. શું કીધું? આપનો આ બધા માટે શું અભિપ્રાય છે? ખબર નહીં, કશું કીધું નહીં એને. યા, મારો અભિપ્રાય એ છે એના માટે કે ભાઈ પેરેલલ જયારે મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમા હોય છે ને, એની અંદર તમારે તોડજોડ કરવી પડે, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા પડે, 5 ગીતો નાખવા પડે, 4 ફાઇટ રાખવી પડે, 3 ટુચકા ને 4 ડુસ્કા, એવું બધું કરવું પડે. જે અમુક જે પેરામીટર હોય છે, એક એનું મેનુ કાર્ડ આવતું હોય છે. કોમર્શિયલ સિનેમાનું એક મેનુ કાર્ડ આવતું હોય કે હીરો હોય એટલે એ માની સામું બોલી ના શકે ને, જે કથા વાર્તા છે એને ટ્રુ રહીને, એને લોયલ રહીને એની ભજવણી થતી હોય છે. એટલે તમારે એમાં જરૂરી નથી કે તમારે ગીત નાખો કે ફાઇટ નાખો કે ન નાખો. જરૂરી હોય તો અવશ્ય નાખો, ન હોય તો ન નાખો. તો શું છે કે જે હાર્દ જળવાઈ રહેતું હોય છે કોન્ટેન્ટનું, એ છેલ્લે સુધી પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચે, કોઈ પણ મિલાવટ વગર, કોઈ પણ, એટલે બિલકુલ શુદ્ધ રીતે અનએડલ્ટરેટેડ પહોંચતું હોય છે, જે બહુ જરૂરી છે પ્રેક્ષકોના મનોરંજન માટે કે એના ચિંતન મનન માટે. એ બહુ મુખ્ય. અને બીજું શું છે કે જયારે આજે નવા માણસો આવતો, એને જે મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમાની ઇકોનોમી ન પરવડે, એમને ઇકોનોમી ફાવે જ નહીં, તો પોતે પોતાની મેળે સાઈડમાં રહીને એક નાનકડી ફિલ્મ બનાવી શકે. આ રીતે આ રચના બહુ જરૂરી છે. અંબાણી અદાણીની ફેક્ટરી ચાલતી હોય તો કોઈ રિટેલ વાળાનો નાનકડો ધંધો પણ ચાલવો જોઈએ. આ જે રચના છે એ બહુ જરૂરી છે. વેરી વેલ સેડ સર. સો મારો એક કદાચ પ્રશ્ન છે, આઈ હોપ કે તમે એનાથી ઓફેન્ડ નહીં થાવ, પણ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારામાં એક કલાકારનો માયરો છુપાયેલો દેખાય છે. તો ઘણી વખત આ જે એન્ટરટેનમેન્ટના અમુક પિક્ચરો જોઈને તમને એવું રિગ્રેટ થાય છે કે આ રોલ મેં શું કરવા કર્યો? 95% ફિલ્મ એવી છે કે જેનો મને રિગ્રેટ થાય છે. હા, રિગ્રેટ એટલા માટે થાય છે કે કારણ કે મેં ક્યારે કોઈ વલ્ગર ફિલ્મો કરી નથી કે કોઈ એવી, પણ શું છે કે આ પિક્ચર મેં શેના, પણ મને પિક્ચર કરતા પહેલા પણ મને આ ખબર હતી કે હું આ પિક્ચર શેના માટે કરવા જઈ રહ્યો છું. હું તમને એક જ દાખલો આપું. સરદાર પટેલ પિક્ચર માટે મેં 148 દિવસ આપેલા. એમાંથી મને જે પૈસા મળેલા હતા એમાંથી મારું ઘર ક્યારેય ન ચાલે. આ બધી ફિલ્મોનો હું પાડ માનું છું કે આ બધી ફિલ્મો થકી મારું રસોડું ચાલતું હતું, મારું ઘર ચાલતું હતું, મારા છોકરાઓ ભણતા હતા, મારી વાઈફનું ક્યાંક મહિનામાં 2-3 બહાર લઈ જઈ શકતો હતો. તો હું આભારી છું આવા બધા પ્રકારની પિક્ચરોનો, કે જે પિક્ચરોના થકી હું સરદાર પટેલ જેવી પિક્ચર કરી શક્યો, રોડ ટુ સંગમ જેવી પિક્ચર કરી શક્યો.
એટલે પિક્ચરમાં જતા મારું કરવું મારે આ પૈસા માટે જ જવાનું છે, આમાં બીજું કઈ મને મળવાનું નથી, એ રીતે મેં કરી છે. એટલે મને કોઈ રિગ્રેટ નથી, ખુલ્લી આંખે મેં આ પિક્ચરો કરી છે. I really appreciate the great frankness. This is Paresh Rawal. I mean, this is fantastic that you are saying. પરેશભાઈ, આપ બહુ બધા રોલ કર્યા છે, બધા વિવિધ. મેં આમાં અગાઉ કહ્યું કે સરદાર તરીકે કર્યું છે, કે પછી કાનજીભાઈ છે, કે વેલજીભાઈ તરીકે કર્યું છે, બાબુરાવ આપટે તો અમારા બધામાં અંદર બાબુરાવ તો આખા દેશમાં છવાઈ ગયા છે. આટલા બધા રોલ તમે કરો તો એ તમને પર્સનલી તમારી લાઈફ પર કે તમારી પર્સનાલિટી પર કોઈ ઇમ્પેક્ટ કરે ખરી? એવી બહુ ઓછી પિક્ચરો છે જે તમને ઇમ્પેક્ટ કરે. એવી 2 કે 3 પિક્ચરો મારી જિંદગીમાં આવી છે એને મને ઇમ્પેક્ટ કરી છે, અને એને પોઝિટિવ વે ઇમ્પેક્ટ કરેલું છે. સરદાર પટેલ, કારણ કે સરદાર પટેલ જયારે મેં કરી ત્યારે મેં જે પટેલ સાહેબ વિશે વાંચ્યું, કે એમને સમજવાની કોશિશ કરી, કે એમના જીવન વિશે જાણ્યું, એ ટાઈમના ઇતિહાસ વિશે જાણ્યું, ત્યારે પહેલી પ્રતીતિ તો એ થઈ કે આપણને ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવ્યો જ નથી. જે ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવે છે બિલકુલ ટેલરિંગ કરીને ભણાવવામાં આવે. સામાન્ય માણસમાં અને સમજમાં એવું જ છે કે હિન્દુસ્તાનને આઝાદી માત્ર 2 જણાએ જ અપાવી, ગાંધીજી અને નહેરુ. સરદાર પટેલનું નામ એક હાસ્યમાં હોય. સરદાર પટેલ એટલે કોણ? ઘણી વાર કહેતો હું છું કે પટેલ એટલે શું, કે બગલમાં બગલી થઈને લોકોના સળિયાથી, ગરમ સળિયાથી ફોડી નાખી, એ પટેલ. આ પટેલ કેટલા મહામાનવ હતા એના વિશે અમને સમજાવવામાં જ નથી આવ્યું. હું તો ઘણી વાર કહેતો આવ્યો છું કે જેમ કૃષ્ણને 2 માતાઓ હતી, યશોદા અને દેવકી, એકે જન્મ આપ્યો ને એકબીજાએ પાલી પોષીને મોટો કર્યા એમને, એવી રીતે આ હિન્દુસ્તાનને 2 રાષ્ટ્રપિતા છે, એક ગાંધીજી અને બીજા સરદાર પટેલ. કારણ કે સરદાર પટેલ ન હોત તો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, આ આઝાદ દેશમાં જોઈ રહ્યા છીએ શું હાલ થઈ રહ્યા છે, તો ત્યારે તો શું હાલ થયા જો પટેલ ભાઈડો ન હોત તો. એટલે આ માણસ વિશે આપણને વ્યવસ્થિત રીતે એમને હાંસિયામાં રાખવામાં આવેલા હતા. એમ કે છે કે એમને ભારત રત્ન 30 વર્ષ પછી અપાયો. સરદાર પટેલ જોડે તો ઘોર પાતક, જે આમાં પોલિટિસાઇઝ નથી કર્યું ત્યારે એ હતી જે કોંગ્રેસ વાળાએ જે કર્યું છે. કઈ રીતે? સરદાર પટેલે કહ્યું કે ભાઈ સાલિયાણા આપવા મહારાજાઓને. જે લોકોએ સ્વેચ્છાએ પોતાના રજવાડા દેશને સમર્પિત કરી દીધા, એમને ખરીદ ભાવ નહોતું આની અંદર, એક સૌજન્ય હતું. તમે એક એક્નોલેજ કરો, તમે એક ગ્રેસ દેખાડો કે ભાઈ આટલું 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 તમને આપીશું વર્ષો વર્ષ. અને જે કાલક્રમે ઓછો થવાનો હતો એ પોષણ પૈસા, જે આજના જમાનામાં તો માત્ર 2-5 લાખ રૂપિયા પર આવીને અટકી ગયું. અને એમને ખબર હતી, એમના કર્યા પછી પણ એમને ખબર હતી કે તમે છે ને આ તમે એને આમે જ કરી દો કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં. કારણ કે એમને અંદરથી ડર હતો, કોંગ્રેસ વાળાઓને જાણતા હતા કે કાલે ઉઠીને આમાં કે ફેરબદલી કરી નાખશે. તો જે સરદાર પટેલે વચન આપેલું હતું મહારાજાઓને, જે કોંગ્રેસ વાળા કે સરદાર પટેલ અમારા છે અમારા છે, એ જ સરદાર પટેલનું આપેલું વચન ઇન્દિરા ગાંધીએ ઉથાપેલું, એમના સાલિયાણા બંધ કરેલા. તમે વિચાર કરો આ એટલું મોટું પાપ જોડે. સરદાર પટેલ જોડે તો જીવતા જીવત જે કર્યું એ કર્યું, એના પછી પણ કે જે એટલા બધા અન્યાય થયા છે એમની જોડે, અને આ મોટું પાપ. અને જયારે સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું જયારે ઉદઘાટન કર્યું ત્યારે મોદી સાહેબ બહુ જબરદસ્ત એક વાત બોલેલી છે, અત્યાર સુધી કોઈ પ્રધાનમંત્રી બોલ્યા નથી. મને મોદી સાહેબ એટલા માટે ગમે છે, નાની વાત પકડે છે. એમણે ત્યારે કહેલું કે જે રાજાઓએ પોતાના રજવાડા આપી દીધા છે, નહીં તો એ રાજાઓ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ ઉભો કરી શક્યા હોત ત્યારે, તો એ રાજાઓનું આપણે સન્માન કરવું જોઈએ, એમને પબ્લિક પ્લેટફોર્મ પર બોલાવીને એમને નવાજવા જોઈએ. આ જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે વાત કરેલી હતી, આ એક વાત હતી. અને આ બધું કોંગ્રેસનું કર્મ આ હતું. તો આવી સરદાર પટેલની ઘણી વાતો, એટલે ઇતિહાસ તમારી જોડે મ્યુટિલેટ કરીને ભણાવવામાં આવ્યો, જેના લીધે મારું જનરેશન તો જવા દો હેમંતભાઈ, જનરેશન આફ્ટર જનરેશન સફળ થયું છે આ ખોટા ઇતિહાસના લીધે. આ જે વામપંથીઓએ જે પથારી ફેરવી છે ઇતિહાસની, તમે વિચાર કરો કે શિવાજી તો કે મારે તો મહારાષ્ટ્રનો હીરો, શિવાજી આખા દેશનો હીરો કેમ નહીં? રાણા પ્રતાપ આખા દેશના હીરો કેમ નહીં? બટ પ્રાંતીય બધા ગોઠવી દીધેલા હતા વામપંથીઓ અને કોંગ્રેસ વાળો ભેગા થઈને. એટલે આ અમને જે ઇમ્પેક્ટ હું કહું છું ને, કે આ ઇમ્પેક્ટ પડે કે યુ બીકમ અ બેટર સિટીઝન, યુ બીકમ અ રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝન, યુ બીકમ અવેર સિટીઝન. આ બહુ મોટો ફરક પડતો હોય છે. અને પછી બીજી એક પિક્ચર રોડ ટુ સંગમ નામની, જે આઈ હોપ તમે જો ન જોયું તો જોજો. ઇટ્સ વેરી
વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિલ્મ મારા હિસાબે. ઓકે. એની અંદરથી પણ જે હિન્દુ મુસ્લિમનો પ્રોબ્લેમ છે એની અંદર પણ જુદી રીતે વણાયેલો છે પ્રોબ્લેમ. એમાં એક મુસ્લિમ કેરેક્ટર છે, મારું તો જે રિયલ લાઈફ કેરેક્ટર છે અલ્હાબાદમાં, હસમતુલ્લા ખાન કરીને મોટર મિકેનિક છે, એ પેલા કે છે મસ્જિદ કમિટી વાળાને કે ભાઈ મહાત્મા ગાંધીને ગોળી શું કામ મારવામાં આવી ખબર છે? કે આપણા માટે મારવામાં આવી. કે જેણે ગોળી મારી અને એમ લાગ્યું કે આ ગાંધી વધારે પડતી સાઈડ લઈ રહ્યા છે આ લોકોની, એટલે એમને ખતમ કરો. કે એ માણસનું કામ છે, એ માણસનું કામ તો થવા દો. આ મોટા માણસ, એમાં એવું હતું કે બહુ નટશેલમાં કહું તો કે બિકાનેરના સ્ટેટ બેંક ઓફ બિકાનેરનું લોકર ખોલ્યું, એમાંથી કળશ મળ્યો, કળશમાં ગાંધીજીના અસ્થિ હતા. આ સરકાર ભૂલી ગઈ હતી, આ સરકાર ભૂલી ગઈ હતી ગાંધીજીના અસ્થિ આ બિકાનેર બેંકના પેલામાં લોકરમાં છે. પછી કે આ અસ્થિને પધરાવવાનું નક્કી થયું કે કઈ, તો એક ગાડી હતી, જૂની ગાડી જે હતી, જે ગાડી પર બધા અસ્થિ પધરાવેલા હતા, એ ગાડી અલ્હાબાદના મ્યુઝિયમમાં પડેલી હતી. એ ગાડી બગડી ગઈ છે, એ ગાડી એક જ જણ રિપેર કરી શકે, હસમતુલ્લા ખાન, જેનું ગરાજ હતું અલ્હાબાદમાં, એની પાસે ગયા. ત્યારે હિન્દુ મુસ્લિમ રાઇટ થયા એટલે મસ્જિદ કમિટીએ કીધું કે કોઈએ કોઈ કામ કરવાનું નથી. હસમતુલ્લા ખાન વચન આપીને બેઠા હતા કે ઠીક છે, તમને 2 ઓક્ટોબર પહેલા ગાડી મળી જશે. અને આ બધા કીધું કે નહીં, તારું ગરાજ નહીં ખોલે તો કામ નહીં કરે. ત્યારે હસમતુલ્લા ખાન કહે છે કે આ મોટા માણસનું કામ નથી, આ મોટી આત્માનું કામ છે, કે આમનું કામ થવું જોઈએ. આ માણસે આપણા લીધે ગોળી ખાધી છે. તો રોડ ટુ સંગમ મારા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિલ્મ છે. અને પછી ઓફકોર્સ તમન્ના આવે છે. તમન્ના એટલા માટે કે ભાઈ જનરલી એમાં હું પણ એકવાર હતો કે ભાઈ જે આપણે જેને પાવૈયા કહીએ કે હિજડાઓ કહીએ કે જે પણ વેંડળો કહીએ એમને, એના તરફ જે સોસાયટી જે નજરથી જોતી હોય છે, જે એમને રેડિક્યુલ કરતી હોય છે, એ માણસોને ડિગ્નિટી આપવાનું કામ હતું. કે જેને તુચ્છકારની ભાવનાથી લોકો હસતા હોય કે થૂથું કરતા હોય. અને આ રિયલ લાઈફ સ્ટોરી હતી, ટીકુ કરીને જે છે, એ ટીકુ જે મહેશ ભટ્ટે બનાવેલી હતી, અને એ ટીકુની વાર્તાઓ પરથી હતી કે મારું એઝ એન એક્ટર કામ એ હતું કે હું આને એવી ડિગ્નિટી આપું, એને એવી સંવેદના તરફ હશે નહીં, કે થૂથું ન કરે, એને સન્માનની નજરે જુએ. એ આપણા માનો જ એક છે, એ રીતે એને વધાવી લે. આ જે 2-3 પિક્ચરો જે હતી જેને મારા પર બહુ ઇમ્પેક્ટ છોડી છે. તમન્ના તો સર હેડ્સ ઓફ ટુ યુ, આઈ હેડ સીન ઇટ અને હજી ટોટલી મૂડ બહુ સુંદર પિક્ચર હતું, એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. પણ આ રોડ ટુ સંગમ આઈ થિંક ઇઝ ઇન માય વિશ લિસ્ટ નાઉ. પરેશભાઈ, એક ક્વેશ્ચન બીજો ઉભો થાય કે આપ બંને બાજુ તમારી એક્ટિંગમાં બહુ આગળ છો, થિયેટરમાં અને ફિલ્મ્સમાં. સો આ બે વચ્ચે એક્ટિંગ કરવામાં કઈ ચેલેન્જીસ આવે, કયું વધારે અઘરું છે, બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે, એમાં તમારી પાસે જાણવા માંગીએ છીએ. બંને પોતપોતાની રીતે ડિફરન્ટ છે હેમંતભાઈ. આમાં એવું છે કે સ્ટેજ પર પડદો ખુલે પછી 3 કલાક માટે હું ને હું જ છું, એમાં કોઈ રીટેક હોતો નથી. એટલે એકવાર તમારો સૂર લાગી જાય પછી તમે જે સૂરને નીચે પાડી દેતો કે તમે જે સૂરને સમાધિ તરફ લઈ જતા હો છો. ફિલ્મની અંદર જુદું, એટલે ફિલ્મની અંદર તો બિટવીન ધ ટેક 2-3 કલાક થઈ જતા હોય, ત્યારે તમારું સાતત્ય તૂટી ગયું હોય, એનું એ સાનિધ્યમાંથી બહાર નીકળી પાછા એમાં પ્રવેશ કરવો, આ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એટલે એક ચરખો કાંતતા કાંતો દોરો તૂટી જાય અને પાછું તમે શરૂ કરો ત્યાંથી કાંતો, ત્યારે એ એક રૂપ લાગવું જોઈએ. એટલા માટે એ પણ બહુ એક્સાઇટિંગ છે. પણ હું આવું છું એટલે મારા માટે થિયેટર બહુ સેટિસ્ફાઈંગ છે, કારણ કે થિયેટર ઇઝ એન એક્ટર્સ મીડિયમ. પડદો લાગે આટલા જે અમુક સ્ક્વેર ફીટ નો ટુકડો છે, એ ભગવાને મને એનો રાજા બનાવીને 3 કલાક સુધી આના પર રાજ કરવાનું છે, એ બહુ મહત્વની વસ્તુ. એટલે બેઉ સેટિસ્ફાઈંગ છે. તમે સાચા અર્થમાં તમે રાજા જ છો, એમાં કોઈ પ્રશ્ન જ નથી આવતો. બીજો એક પ્રશ્ન હંમેશા અમને બધાને એમ્યુઝ કરી રહ્યો છે કે આપ જ્યારે થિયેટરમાં મૂવીઝમાં આવ્યા ત્યારે શરૂઆતમાં વિલનના રોલમાં હતા, અને પછી આપ ધીમે ધીમે બીજા બધા જોનરમાં ગયા. એમાં ખાસ કરીને કોમેડી તો કદાચ આઈ વુડ સે કે if Indian cinema, Hindi cinema has found a new direction and new height, I am not exaggerating, it is only because of Paresh Rawal. તો સર મારે બે વસ્તુ જાણવી છે કે એક આપ વિલનમાંથી આ જોનરમાં કેવી રીતે ગયા, અને બીજો મારો પ્રશ્ન એ છે કે કોમેડીમાં ડુ યુ થિંક દેટ હિન્દી સિનેમા હેઝ સ્ટીલ લોંગ વે ટુ ગો
to come up with a beautiful comedy movies which are, you know, the clean movies, intelligent comedies. આપનું શું Yeah. માનવું છે એના વિશે? પહેલા તો એ કે જે ભાઈ હું જયારે વિલન ના રોલ કરતો પણ સરદાર પટેલ હોય તો બધા કેતન મહેતાભાઈ તમારી વરણી કરી ત્યારે લોકો જે ટ્રસ્ટ ફાઉન્ડેશન વાળા હતા, પટેલ ફિલ્મ ફાઉન્ડેશન વાળા, એ કે ભાઈ આ માણસ વિલન ના રોલ કરજે, સરદાર નો રોલ તમે વિલન ને આપો છો યાર. ત્યારે કેતનભાઈ કે હું આને એક્ટર તરીકે ઓળખું છું. 30 સેકન્ડ પછી જો કોઈ એમ કે આ પરેશ રાવલ છે તો કે તમે મને કહેજો, હું આ ચેલેન્જ ઉપાડી લેવા તૈયાર. એટલે શું થયું કે એકવાર તમારી છાપ એવી પડી જાય કે આ માણસ, અને મેં ક્યારે મારી જાતને કોઈ બંદિશમાં નથી બાંધી કે હું વિલન છું કે હું કોમેડિયન છું, હું એક્ટર છું. તમે મને જે રોલ આપશો હું નિષ્ઠાથી ભજવીશ, પણ તમે મને કહો, મારે લેબલ જોઈતા જ નથી. આ લેબલથી મેં મારી પોતાની જાતને બહુ દૂર રાખી છે અગમચેતી વાપરીને, કારણ કે આ બહુ લોભામણું છે કે વિલન નંબર 1 ને કોમેડિયન નંબર, આ બધા નંબર વન ના ગતકડા છે ને, બધા બહુ આગળ જઈને પછી બહુ ભારે પડે. પણ આઈ કેપ્ટ માયસેલ્ફ અવે ફ્રોમ ઓલ ધીસ નોનસેન્સ. એટલે ભાઈ ખબર કે આ માણસ એક્ટર છે, એ કોઈ પણ રોલ આપો કરશે. એટલે તમે વિચાર કરો, પછી કોમેડી તો પછી તો સર જેવી પિક્ચરો પણ આવી, વેલજીભાઈ, યા વેલજીભાઈ, પછી રાજા નામની પિક્ચર આવી. એટલે એ બધી અમુક એવી પિક્ચર પછી, કારણ કે મારી જે ફ્લેર જે છે, ઘણીવાર એવું થતું હેમંતભાઈ કે રોલ એટલો ખરાબ આવે કે તમે એને કેવી રીતે, હવે અમુક આપણા ત્યાં જે વિલનના રોલો જે ચિત્રાતા હતા એનાથી કોઈને ડર લાગે જ નહીં, મૂરખ લાગે. પેલો માણસ જો બધા દાઢા બાઢાના જટા બટા પહેરીને અને ગાંડા કાઢતો, આવા માણસ તો હું ડરું નહીં, હું તો પથ્થરો ઉપાડીને કાંકરી ચાળો કરું એનો. એટલે મેં કહું આવા જે રોલ આવતો હોય, જે કરવાના તો છે જ આ પ્રકારના રોલ, કારણ કે આ પ્રકારના રોલ લખાઈ રહ્યા છે, તો હું એઝ એન એક્ટર કેવી રીતે એન્જોય કરું. એટલે હું એને અમ્યુઝિંગ બનાવવાની કોશિશ કરતો કે કંઈક ને કંઈક એમાં નાખું કે જેમાં મને તો પોતાને મજા આવે. પૈસા તો મળવાના જ છે, પણ મને તો પોતાને મજા આવે. એના માટે તો એ લોકોને ગમે. એટલે ઘણી પિક્ચરોમાં કોમેડીનો રોલ કર્યો, પણ એમાં થોડો વિલનનો રોલ કર્યો, થોડો કોમેડીનો ટીન હોય, કોમેડી. હા, એટલે પછી ખબર પડી કે આને તો યાર આ બહુ જબરદસ્ત રીતે કરે છે. અને પછી હેરાફેરી પેલા અંદાજ અપના આપના પણ આવેલી ને, એ પણ કોમેડી હતી, અંદાજ અપના આપના. રાજકુમાર સંતોષની ફિલ્મ હતી, આમિર ખાન, સલમાન ખાન, એ બી મારે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિલ્મ છે. તો એટલે કરતા ગયા અમે. એ બીજો પ્રશ્ન મારો તો પરેશભાઈ કે as far as comedy genre is concerned, તમને એવું લાગે છે કે આપણે હિન્દી સિનેમા still has a long way to go to come up with a, you know, right kind Very of long. comedies? વેરી લોંગ way, કારણ કે વી હેવ ટુ હેવ અ ગુડ રાઇટર. એક હેલ્ધી કોમેડી, હાઈ કોમેડી, ઇન્ટેલિજન્ટ કોમેડી. મારા હિસાબે હ્યુમર શું છે, હ્યુમર, સાચી હ્યુમર મારી દ્રષ્ટિએ એ છે કે તમે 1 મિનિટ માટે હસી તો કાઢો, પછી બીજી પળે તમને સાક્ષાત્કાર તે રિયલાઇઝ થાય કે યાર આ વાત તો જુદી જ, ભલે આપણે હસી કાઢ્યું પણ ઊંડાણ આ છે. વ્યંગની જનની વેદના છે. વિનોદ ભટ્ટ સાહેબે કહેલું કે વ્યંગ જેમાંથી કટાક્ષ જે આવે છે એની જનની વેદના છે. હેલો, કેન યુ હિયર મી? યા ફાઇન. તો એ સારા લેખકો આપણી પાસે હોવા બહુ જરૂરી છે. We have a long way to go. Very nicely said. Very nicely said. This is the best definition of humor cinema that I have got. જ્યારે વાત થઈ છે તો પરેશભાઈ એક પ્રશ્ન થાય કે તમે જ્યારે કોઈ પિક્ચર સિલેક્ટ કરો છો, આપણે કોમર્શિયલ વાત કરી, એ પાર્ટને આપણે બાજુ પર મૂકી દઈએ, તો તમે સ્ક્રિપ્ટ તરફ જુઓ, ડિરેક્ટર તરફ જુઓ, કે તમારા કો એક્ટર્સ તરફ જુઓ, કે બધી જ વસ્તુ જુઓ? સ્ક્રિપ્ટ, પહેલી સ્ક્રિપ્ટ. ઓકે, કે સ્ક્રિપ્ટ આજે વાત જે છે એ મને ગમે છે. મારે આવી વાર્તા કહેવાતી, આવી વાત કરતા એમાં મારે ભાગીદાર થવું જોઈએ. આ વાતથી કેટલે સુધી પહોંચશે ને સમાજનું કેટલું ભલું થશે એ રીતે નહીં, એ બહુ જરૂરી છે. બીજું શકું છું પછી લાગે સ્ક્રિપ્ટ તમને 19 લાગે તો લાગે ચલો ડિરેક્ટર તો સારો છે, ડિરેક્ટર જોડે આપણે સંવાદ કરીને કે મીટિંગ કરીને કે એને કે સારી રીતે ઢાળી, પણ અલ્ટિમેટલી ધીસ ગાય વિલ ડુ જસ્ટિસ ટુ ધ સબ્જેક્ટ. ત્રીજી વસ્તુ આવે, હું કો આર્ટિસ્ટ તરફ એટલા માટે નથી જોતો કે એ મને આમાં એવું છે કે મારે તો મારું જ કામ કરવાનું છે. એ સારો હશે ખરાબ, એ દાખલા તરીકે જો ખરાબ હોય તો મારું કામ ખરાબ નહીં થવા દઉં. મારે તો મારું જ કામ કરવાનું છે. એટલે કો આર્ટિસ્ટ સારો હોય તો સારું,
પણ એ જો ખરાબ પણ હોય તો હું વધારે પ્રતિબદ્ધ થઈશ એ કામ કરવા માટે, સારી રીતે કરવા માટે. એટલે આ 3. પણ પહેલી તો સ્ક્રિપ્ટ. અને બધું જ ખરાબ હોય તો ચાલો પૈસા બોલો હવે. સિમ્પલ. Very frank.